الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصلح ما بينه وبين الله من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں دوستوں عزیزوں اور بزرگوں، یہ سارے کا سارا مجمع ایمان والوں کا ہے. ان کا ایمان جس طرح اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہے، اسی طرح اس پورے مجمع کے بچے بچے اور ہر فرد کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے
और उसी कुरान में हक ताला शानहू ने ये फरमाया है, हुदल लिन्नास। क़यामत तक की पूरी बशरियत की पूरी पूरी रहबरी हर कदम पर इस कुरान में मौजूद है। ये कुरान आया ही है इंसानों की रहबरी के लिए। कौम, जात, बिरादरी, खानदान, इलाका, जबान, वतन, मुल्क, रंग, इनमें तब किसी का कोई इस्तिस्ना नहीं। हुदल लिन्नास, जो आदम का बच्चा और जो हव्वा की बेटी, जो आदम का बच्चा और जो हव्वा की बेटी, उन सब के लिए मुकम्मल रहबरी इस कुरान करीम। ये अलग बात है, जैसे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आदमी जिधर जिस रुख पर खड़ा होता है उस रुख की सुई और मामूली सी चीज भी नजर आ जाती है, और जिधर पीठ करके खड़ा होता है तो पीठ की तरफ अगर कोई हिमालय भी हो तो नजर नहीं आता। जब इस उम्मत के हर तबके के हर फर्द का, जब इस उम्मत के हर तबके के हर फर्द का, क्या छोटे हो क्या बड़े, क्या मर्द हो क्या औरत, क्या मालदार हो क्या गरीब, क्या हकीम हो क्या महकूम, क्या आवाम हो क्या खवास, क्या पढ़े लिखे हो क्या अनपढ़, जब हर तबके के हर फर्द का 100% रुख कुरान की तरफ था, तो इस उम्मत के हर तबके के हर फर्द को अपने हर मसले का हल कुरान में नजर आता था। और सिर्फ नजर ही नहीं आता था, हर एक अपने अपने मसाइल का हल बराह रास्त अल्लाह की हिदायत वाली किताब के रास्ते अल्लाह से बराह रास्त ले रहा था। वाई नाकामी, वाई नाकामी, व इलल्लाहिल मुस्तका। जब से उम्मत ने कुरान की तरफ पीठ कर ली है और कुरान के अलावा की तरफ अपना रुख कर लिया है, तो उम्मत को अपनी जिंदगी, इस दुनियावी जिंदगी के भी मामूली मामूली मसाइल, इससे आगे आखिरत के मसाइल, इसकी रहबरी और अपने मसाइल का हल कुरान में नजर नहीं आ रहा। इसलिए याद रखना, इस पूरी दौड़ भाग, सारी चलत फिरत, ये 4 महीने, ये चिल्ले, ये बाहर, ये अंदर, ये पैदल, ये 5 काम, ये 6 नंबर, ये मकामी काम, ये बाहर की नकल हरकत, ये बड़े बड़े इज्तिमात और बड़े बड़े मजमे, ये कोई रस्म नहीं है जिसे रस्म के तौर पे मनाया जा रहा हो। एक मेहनत है, एक काम है, जिसके जरिए 100% उम्मत से 100% ये बात चाही जा रही है कि हर फर्द उम्मत के दिल का रुख मखलूक से खालिक की तरफ, चीजों से आमाले नबुव्वत की तरफ और दुनिया से आखिरत की तरफ हो जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, हजरत प्रथमे আল্লাহ তাআলা হামদ সানা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে দরুদ শরীফ পাঠ করেন। এরপরে কোরআনে কারিমের বিভিন্ন জায়গা থেকে কয়েকখানা আয়াত তিলাওয়াত করেন। এরপরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুবারকা থেকে ছোট্টখানা হাদিস তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন, যেমনিভাবে এই পুরা মজমা আল্লাহ তাআলার উপর ঈমান রাখে, আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে, অনুরূপ ভাবে পুরাকে পুরা মজমা আল্লাহর নবীর উপরে বিশ্বাস করে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে ঈমান রাখে। অনুরূপ ভাবে পুরা মজমার একই আর বিশ্বাস
তাকদীরের উপরও আছে। অনুরূপ ভাবে মৃত্যুর পরে আবার পুনরায় জীবিত হইতে হবে, আল্লাহ তাআলার সামনে হাজির হইতে হবে, এটাকেও বিশ্বাস করে। ঠিক তদ্রূপ শুধু এই মজমাই না, বরং আরো যারা মোমেন মুসলমান, পুরুষ মহিলা, জওয়ান বাচ্চা নির্বিশেষ সকলেই এই কথাগুলোর উপর বিশ্বাস করে। অনুরূপ ভাবে এই কথার উপরও বিশ্বাস করে যে কোরআনে কারীম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অবতীর্ণকৃত কিতাব, যেটা সত্য, যার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। বলেন যে এই কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেন যে কোরআনটা কি? আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে হুদাল লিন্নাস, সমগ্র মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক, রাহবার, হেদায়েত। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কোরআনে কারীম সমস্ত মানুষের, একজন ব্যক্তির থেকে নিয়ে শুরু করে সারা আলমের ইনসানিয়তের, চাই ব্যক্তি হোক, চাই কোনো পরিবার হোক, চাই কোনো গোত্র হোক, চাই কোনো এলাকা হোক, অথবা কোনো সম্প্রদায়, অথবা কোনো দেশ, অথবা মহাদেশ, বরং সমস্ত মানব জাতির জন্য হেদায়েত, সমস্ত মানুষের জীবনের রাহবার সমস্ত মানব জাতির জন্য এটা রাহবার হিসেবে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। বলেন যে হযরত ইউসুফ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে মানুষ যখন কোনো দিকে মুখ করে দাঁড়ায়, ফিরে দাঁড়ায়, ওই দিকে ছোট বড় সবকিছু তার দৃষ্টিগত হয়, সে দেখতে পায়। আর তার পিঠ যেই দিকে, সে যেদিকে মুখ করে দাঁড়াইছে, ওদিকে ছোট্ট একটা সুইও যদি তার সামনে থাকে, তাহলে সে ওই সুইটাও সে দেখে। আর বড় বড় জিনিস তো অবশ্যই দেখে, কিন্তু তার পিঠ যেদিকে আছে, ওই দিকে যদি হিমালয় পাহাড়ও থাকে, তার পিছনে যদি হিমালয় পাহাড়ও থাকে, তদুপরি সেই হিমালয় পাহাড়কে দেখে না। কারণ ওইদিকে তার পিঠ, ওইদিকে সে মুখ করে দাঁড়ায় নাই, ওইদিকে সে দেখতেছে না। এই জন্য অত বড় পাহাড় হওয়া সত্ত্বেও সে দেখে না, সামনে ছোট ছোট জিনিস দেখে। বলেন যে এই উম্মতের উপরে এক জামানা এমন ছিল, যেই জামানাতে প্রতিটা মানুষ, আদমের প্রতিটা সন্তান, হাওয়ার সকল মেয়ে, চাই পুরুষ হোক অথবা মহিলা, ধনী অথবা গরিব, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, শহরের হোক বা গ্রামের, শাসক বা শাসিত, যে কোনো রঙের হোক, যে কোনো বর্ণের হোক, যে কোনো এলাকার হোক, যে কোনো অঞ্চলের হোক, যে কোনো গোত্রের হোক, উম্মতের এক জমানা এমন ছিল যখন সকলের মুখ ওই কোরআনে কারিমের দিকে ছিল। এই কোরআনে কারিমের দিকে থাকার কারণে তাদের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান তারা কোরআনের মধ্যে দেখতেছিল, সকল সমস্যার সমাধান কোরআনের মধ্যে দেখতেছিল। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তারা সকল সমস্যার সমাধান করত। দীর্ঘ একটা জমানা, দীর্ঘ একটা কাল এই উম্মতের উপরে এইভাবে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু আফসোসের উপরে আফসোস, আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের অভিযোগ যে এখন এই উম্মত কোরআন থেকে সম্পূর্ণ রেখে বিমুখ হয়ে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ দুনিয়ার মালের উপরে, দুনিয়ার সম্পদের উপরে, আল্লাহ বানানো বস্তুর উপরে। তারা এই সম্পদের মধ্যে, মালের মধ্যে এবং এই মখলুকের মধ্যে এমন ভাবে ডুবে আছে যেই ডুবে থাকার কারণে সকল মানুষের সকল সমস্যার সমাধান তারা একমাত্র এই মালের মধ্যেই দেখতেছে। শুধু দুনিয়াতে না, যাদের দৃষ্টি শুধু দুনিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা তো দুনিয়ার সকল সমস্যার সমাধান মালের মধ্যেই দেখতেছে, দুনিয়ার চিজ আসবাবের ভিতরে দেখতেছে। যারা অল্প অল্প আখিরাতকে বিশ্বাস করে,
তারাও মনে করে যে মাল হইল আখেরাতের সমস্যার সমাধানের জরিয়া। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এতখানি পার্থক্য হয়ে গেছে। এজন্য বলেন যে আল্লাহ করে বলেন যে এই যে এখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, এটা কোনো রেওয়াজি কোনো জিনিস না যে প্রতি বছর একবার অনুষ্ঠিত হবে তাই এবারও হইতেছে না। এটা কোনো রেওয়াজি জিনিস না, এটা কোনো প্রথাগত কোনো জিনিস না, এটা কোনো প্রচলিত কোনো জিনিস না। এই মজমা এখানে একত্রিত এই জন্যই করা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে ডাকা হয়েছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে আলোচনা হইতেছে, এই উদ্দেশ্যে এখানে কথাবার্তা হয় যে পুরা মজমা এবং আমাদের এখানে অনুপস্থিত যারা আছে তারা কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষ সকলের দৃষ্টি যেন ওই মালের থেকে আমালের দিকে যায়। যে মালের দ্বারা আমার সমস্যার সমাধান হবে না, আমার সমস্যার সমাধান আমলের দ্বারা হবে, এই একই সকল মানুষের দিলের মধ্যে বসে যায়, গেঁথে যায়। আর একটা হলো যে দুনিয়ার থেকে আখেরাতমুখী হয়ে যায়, দুনিয়াকেই তারা চরম চাওয়া পাওয়ার জায়গা মনে না করে, বরং তাদের দৃষ্টি যেন আখেরাতের মধ্যে নিবদ্ধ হয় যে আসল কামিয়াবি হইল আখেরাতের কামিয়াবি, আসল পাওয়ার জায়গা হলো আখেরাতে পাওয়ার জন্য আখেরাতে। এই তবদিলি, এই পরিবর্তন যেন এই মজমা এবং সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে আসে, এইটার জন্যই এই মজমাকে একত্রিত করা।